तो विद्यार्थी मित्रों लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे बात करी थी मिकेनिक्सनी। मिकेनिक्सना केटला प्रकार? तो बे प्रकार, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। बराबर। काइनेमेटिक्स में मात्र आपणे गतिनो ज अभ्यास करीशुं, तेना कारणोनी चिंता करवामां आवती नथी। ज्यारे डायनेमिक्सनी अंदर गतिनो अभ्यास करवानो, जोड़े जोड़े तेना कारणोनी चिंता पण करवानी होय छे। हवे आपणे आगळ वधीए तो कणनी संकल्पना, कारण के आपणे गतिनो ज्यारे अभ्यास करवानो होय तेना माटे आपणे शानी जरूर पड़शे? तो कणनी जरूर पड़शे। तो कणनी संकल्पना। हवे आपणे समजी लीए कणनी संकल्पना विषे। तो कण एटले शुं? पहलो प्रश्न एवो थाय के कण एटले शुं? कण एटले आटलुं याद राखवानुं, कण एटले दळ धरावतो बिंदुवत पदार्थ। कण एटले दळ धरावतो बिंदुवत पदार्थ। अब व्यवहार में तमने क्यारे आवुं जोवा न मळे के पदार्थ दळ धरावतो होय अने बिंदुवते होय। धारो के आ बिंदु आपणे आ रीते टपकું करीने बिंदु कहेवाय। अब आ बिंदु ए तो दळ ना धरावे, कारण के बिंदुने परिमाण ज ना होय। बिंदुने परिमाण ना होय तो कोई दळ ना होय। दळ धरावा माटे परिमाण होवुं जरूरी छे। तो बिंदुने परिमाण होतुं ज नथी। परिमाण એટલે खबर पड़ी ने, लंबाई होय, पहोळाई होय, ऊंचाई होय तेनुं परिमाण कहेवाय। तो આપણે टपकું करीए तो टपकुने लंबाई पहोळाई ऊंचाई होय, तो टपकाने लंबाई पहोळाई ऊंचाई होती नथी। तो एनो मतलब ए थयो के आ जे बिंदुवत जे छे ए बिंदुवत એટલે કે बिंदु ए दळ धरावी शके नहीं, अने जे दळ धरावे बिंदुवत ना होय। तो कण एटले दळ धरावतो बिंदुवत पदार्थ। तो आवा पदार्थनुं अस्तित्व क्यांय होय नहीं। तो आम कण एक आदर्श कल्पना छे। कण एक आदर्श कल्पना छे। क्यांय तमने आवो कण जोवा ज ना मळे के दळ धरावतो होय बिंदुवत होय। छतां पण आपणे शुं कहीशुं, अमुक पदार्थने कण तरीके लेवाय। तो ज्यारे गतिनो अभ्यास करती वखते, तो गतिनो अभ्यास करती वखते पदार्थने कण तरीके लई शकाय। ते माटेनी शरतो। तो पदार्थ ने कण तरीके क्यारे लई शकाय? तो एक, पदार्थनो प्रत्येक कण, पदार्थनो प्रत्येक कण सरखा समयमां એટલે કે પ્રત્યેક અણુ અથવા તો પરમાણુ, તો પદાર્થનો પ્રત્યેક પરમાણુ અથવા તો અણુ સરખા સમયમાં અથવા તો પદાર્થનું પ્રત્યેક બિંદુ કહો તો ચાલે ને, તો પ્રત્યેક બિંદુ સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપે। કાપે તો તે પદાર્થને कण तरीके लेवामां आवे। એટલે કે પદાર્થ પરના કોઈ બિંદુના ગતિનો અભ્યાસ કરવાથી, પદાર્થ પરના કોઈ બિંદુનો અભ્યાસ કરવાથી, ગતિનો અભ્યાસ કરવાથી समग्र पदार्थनी गतिनो अभ्यास थाय। समझी लीए। धारो के आ पेन है, आपणे आ पेननी ज वात करीए। असंख्य परमाणुनी बनेली कहेवाय कि नहीं, असंख्य अणुओनी आ पेन बनेली है। पण हवे तमे जो विचारो, हूँ अहींथी गति करावुं छुं। चलो गति करतो 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 कई लाइन में है? आ पहली लाइन समझी लो। आ एकड़ो लख्यो ने, पहली लाइन समझी लो। आ एकड़ावाળી लाइन पहली है। हाँ, અને આ 5 લખેલા છે, 1 2 3 4 ને 5મું અહીંયા 5 લખી દઉં તો 5મી લાઈન। હવે તમે વિચારો, આ પેનના આપણે ગતિ કરાવીએ તો શું થશે બોલો?
બધા જ પેનના પ્રત્યેક અણુ શું કરવાનું, સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપે કે નહીં? તો જે અણુઓ પહેલી લાઇનમાં હતા એ બધા જ અણુઓ ક્યાં આવી ગયા? પાંચમી લાઇનમાં આવી ગયા. તો એનો મતલબ એ થયો કે પેનની ગતિનો જ્યારે અભ્યાસ કરતા હોય તો બધા અણુની ગતિનો અભ્યાસ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપે છે. તો પછી આપણે એક પ્રતિનિધિ કણ લઈ લઈએ. ધારો કે આ એસ લખેલો છે ને, આ એસના આપણે પ્રતિનિધિ કણ કહી શકીએ. તો એસના આપણે પ્રતિકણ લઈએ, અથવા તો આ બિંદુ જે છે કોઈ પણ એક બિંદુને તમે પ્રતિનિધિ કણ લઈ લો અને બસ એ બિંદુનો જ અભ્યાસ કરો. બિંદુ જેટલા વેગથી ગતિ કરતું હોય એટલા જ વેગથી આ પેન ગતિ કરે. બિંદુ જેટલું અંતર કાપે એટલું જ આ પેન અંતર કાપે. તો પછી આખી પેનની ગતિના બધા જ અણુઓ, એટલે કે આખી પેનમાં રહેલા બધા જ અણુઓની ગતિનો અભ્યાસ કરવાને બદલે માત્ર આપણે એ કણનો જ અભ્યાસ કરીશું, એટલે બિંદુનો જ અભ્યાસ કરીશું. તો એ વખતે આ પેનના આપણે શું કહીશું? કણ તરીકે લઈશું. શું લઈશું? કણ તરીકે લઈશું. તો વ્યવહારની અંદર તમને કણ ક્યાંય જોવા ના મળે. કણ એટલે કે દળ ધરાવતો બિંદુવત પદાર્થ. જે પદાર્થ દળ ધરાવતો હોય કદી બિંદુવત ના હોય, અને જે બિંદુવત હોય કદી દળ ધરાવતો ના હોય. છતાં પણ અમુક આપણે આવી આદર્શ કલ્પના કરી શકીએ. શું કરી શકીએ? આદર્શ કલ્પના કરી શકીએ. તો કેવા સંજોગોની અંદર આપણે પદાર્થને કણ તરીકે લઈએ? તો પદાર્થના દરેક પરમાણુ અથવા તો અણુ સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપે ત્યારે તે પદાર્થને આપણે કણ તરીકે લઈ શકીએ. કોઈ બિંદુનો તમે અભ્યાસ કરી શકો, એની ગતિનો અભ્યાસ કરી શકો. ત્યાર પછીની જો વાત કરીએ બે પદાર્થોના સાપેક્ષ અંતરની સાપેક્ષમાં, પદાર્થનું પરિમાણ નાનું હોય તો બે પદાર્થોના સાપેક્ષ અંતરની સાપેક્ષમાં પદાર્થનું પરિમાણ નાનું હોય ત્યારે તે પદાર્થને કણ તરીકે લઈ શકાય. દાખલા તરીકે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શોધવું છે. પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વાત કરીએ તો પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વાત કરીએ. તો પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટે તમારે આટલું યાદ રાખવાનું. પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર કેવું છે? ખૂબ જ મોટું છે. તો ધારો કે આ પૃથ્વી છે અને ધારો કે આ સૂર્ય છે. તો આ પૃથ્વીની ત્રિજ્યા એનું પરિમાણ કહેવાય, આ સૂર્યની ત્રિજ્યા એનું પરિમાણ કહેવાય, અને આ પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું શું કહેવાય? અંતર કહેવાય. તો બે પદાર્થ તરીકે આપણે લીધો તો પૃથ્વી, બીજો પદાર્થ આપણે શું લીધો? તો સૂર્ય લીધો. બે પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર કેટલું લીધું? તો r લીધું. તો અહીંયા આ પૃથ્વીની ત્રિજ્યાને આપણે r1 વડે દર્શાવીએ, સૂર્યની ત્રિજ્યાને આપણે r2 વડે દર્શાવીએ, તો r ની કિંમત ડબલ ગ્રેટર દેન શું છે? r1. તો બે પદાર્થ એટલે કે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર એ પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કરતાં ખૂબ જ મોટું છે. એ રીતે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર એ સૂર્યની ત્રિજ્યા કરતાં પણ ખૂબ જ મોટું છે. તો આમ પરિમાણ કરતાં અંતર ખૂબ મોટું હોય ત્યારે આ બંને પદાર્થોને તમે કણ તરીકે લઈ શકો. તો પૃથ્વીને આપણે કણ ગણીશું, સૂર્યને પણ આપણે શું ગણીશું? કણ ગણીશું. પૃથ્વીનું દળ ધારો કે આપણે લઈએ m1, સૂર્યનું દળ કેટલું લઈએ? m2 લઈએ. હવે આ પૃથ્વીને કણ તરીકે લઈએ તો અહીંનું કેન્દ્ર જે છે એ કણ કહેવાય, તો આ કણનું દળ કહેવાય. આ કણના દળને આપણે m1 વડે દર્શાવીએ. આ બીજો કણ છે, આ કણનું દળ કેટલું છે? તો m2 છે. બે કણો વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? r છે. પછી તમને એમ કીધું કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું સૂત્ર લખો, તો આપણે આ રીતે લખતા હતા કે F બરાબર G m1 m2 અપોન r². તો એ વખતે આ પૃથ્વીને આપણે કણ તરીકે લઈએ છીએ અને એના કેન્દ્રથી અંતર લઈશું, સૂર્યને કણ તરીકે લઈશું, તેના કેન્દ્રથી અંતર લઈશું. બે કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર કેટલું? તો r, એટલે કે બે કણો વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? તો r છે. કણોના દળ કેટલા છે? તો m1 અને m2. આમ દળ ધરાવતો બિંદુવત પદાર્થ બની જશે. આ પણ શું બની જશે? દળ ધરાવતો બિંદુવત પદાર્થ. તો આ સૂત્રની મદદથી તમે પછી ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શોધી શકો. તો આમ બે પદાર્થોની સાપેક્ષમાં બે પદાર્થોના સાપેક્ષ અંતરની સાપેક્ષમાં, એટલે કે આ બે પદાર્થોનું સાપેક્ષ અંતર કહેવાય, તેની સાપેક્ષમાં તેમનું પરિમાણ નાનું હોય ત્યારે આપણે આ પદાર્થોને કણ તરીકે લઈ શકીએ.
તો આમ કણ એ શું કહેવાય બોલો? દળ ધરાવતો બિંદુવત પદાર્થ છે. આમ ગતિના અભ્યાસ માટે કણની સંકલ્પના જરૂરી છે, કારણ કે જેથી કરીને તમે બધા અણુની ગતિનો અભ્યાસ કરી શકો નહીં. માત્ર એક પ્રતિનિધિ કણ લેવાનું અને તેની ગતિનો અભ્યાસ તમારે પછી કરવાનો. હવે આપણે વાત કરીશું, જ્યારે કણ ગતિ કરતો હોય ત્યારે તેના સ્થાનમાં શું થતો હોય? ફેરફાર થતો હોય. તો તેને આપણે શું કહીશું? સ્થાન કહીશું. અને જ્યારે આવા સ્થાનમાં જ્યારે ફેરફાર થાય તો તેને શું કહેવાય? સ્થાનાંતર કહેવાય. તો હવે આપણે ગતિના અભ્યાસ માટે જરૂરી એવા પદોનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એક પથ લંબાઈનો અભ્યાસ કરીશું, બીજો શેનો અભ્યાસ કરીશું? તો સ્થાનાંતરનો અભ્યાસ કરીશું. તો પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર વિશે સમજી લઈએ. તો જે તમે 9મા ધોરણની અંદર પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર વિશે જે તમે ભણી ચૂક્યા છો એની ફરી આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે પથ લંબાઈ કોને કહેવાય, સ્થાનાંતર કોને કહેવાય. તો પહેલાં આપણે સમજી લઈએ પથ લંબાઈ. તો આપેલા સમયમાં કણે અથવા તો આપણે એને શું કહીશું? પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને પદાર્થની અથવા કણની પથ લંબાઈ કહે છે. તો આપેલા સમયમાં કણે કાપેલા કુલ અંતરને આપણે શું કહીશું? કણની પથ લંબાઈ કહીશું. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ધારો કે કણ એ સ્થાને છે, એ કણ ગતિ કરતો કરતો ધારો કે બી સ્થાને આવે, એ કણ ગતિ કરતો કરતો ધારો કે સી સ્થાને આવે, ત્યાં પછી ગતિ કરતો કરતો ધારો કે ડી સ્થાને પહોંચે. તો આટલેથી આટલા અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય એટલે કે આપેલો સમય કેટલો હોય? ધારો કે ટી હોય. તો આ કાપેલું જે કુલ અંતર જે છે એ કુલ અંતરને આપણે શું કહીશું? કણની પથ લંબાઈ કહીશું. તો આમ પથ લંબાઈ કેટલી થાય? તો આની જો પથ લંબાઈ લઈએ તો પથ લંબાઈ કેટલી થશે બોલો? એ થી બી, બી થી સી વત્તા સી થી ડી. એ બીનું માપ લઈ લો, બી થી સીનું માપ લઈ લો, સી થી ડીનું માપ લઈ લો. આ બધાનો આપણે શું કરી દઈશું? સરવાળો કરી દઈશું. આ બધાનો સરવાળો કરવાથી આપણને શું મળે? તો એની પથ લંબાઈ મળે. તો પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને આપણે શું કહીશું? પદાર્થની પથ લંબાઈ કહીશું. તો આ રીતે તમે પથ લંબાઈ શોધી શકો. હવે આપણે વાત કરીએ સ્થાનાંતરની. તો આપેલા સમયમાં પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને પદાર્થનું સ્થાનાંતર કહે છે. તો આપેલા સમયમાં પદાર્થના સ્થાનમાં થતો જે ફેરફાર જે છે એ ફેરફારને આપણે શું કહીશું? પદાર્થનું સ્થાનાંતર કહીશું. હવે આપણે સમજી લઈએ. ધારો કે શરૂઆતમાં પદાર્થ કયા સ્થાને હતો? એ સ્થાને હતો. આઈનું અંતિમ સ્થાન થયું, તો આ સ્થાનમાં થયેલો ફેરફાર કહેવાય. તો આ બેને જોડો એટલે આ સ્થાનમાં થતો ફેરફાર મળે. તો સ્થાનાંતર કેટલું થાય? તો સ્થાનાંતરનું જો સૂત્ર લખીએ તો સ્થાનાંતરનું સૂત્ર કેટલું થશે? એડી. એડી એટલે કે અંતિમ સ્થાન માઇનસ આ અંતિમ સ્થાન કહેવાય. આને શું કહીશું આપણે? અંતિમ સ્થાન કહીશું. આના આપણે શું કહીશું? તો પ્રારંભિક સ્થાન કહીશું. તો સ્થાનાંતર એડી એટલે કે અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. શું લખાય બોલો? અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. તો અંતિમ સ્થાનમાંથી પ્રારંભિક સ્થાન કિંમત, અંતિમ સ્થાન કિંમતમાંથી પ્રારંભિક સ્થાન કિંમત બાદ કરવાથી તમને શું મળે? તો સ્થાનાંતર મળે. તો જ્યારે પદાર્થ ગતિ કરતો હોય ત્યારે કાપેલા કુલ અંતરને આપણે શું કહીશું? પથ લંબાઈ કહીશું. સ્થાનમાં થતા ફેરફારને શું કહેવાય? સ્થાનાંતર કહેવાય. હવે આપણે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ વિશે આમ એના વધુ પડતા એક્ઝામ્પલ લઈ અને સમજી લઈએ. હવે જો સુરેખ પથ માટેની વાત કરીએ. હવે સુરેખ પથ ઉપર સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈની જો આપણે વાત કરીએ તો
ધારો કે આ એક્સ અક્ષ છે એવું વિચારી લો, આ એક્સ અક્ષ છે, આ એનું ઉગમ બિંદુ છે, આ બિંદુ. તો શરૂઆતમાં કણ ઓ સ્થાને છે, ત્યાર પછી કણ ધારો કે એ સ્થાને પહોંચે, ત્યાર પછી કણ ધારો કે બી સ્થાને પહોંચે. એની સ્થાન કિંમત આપણે કેટલી લઈએ તો 20 લઈએ, બીની સ્થાન કિંમત કેટલી લઈએ તો 30 લઈએ, અને આ કિંમતો સમો છે તો મીટરમાં છે, સમો છે મીટરમાં, એટલે 20 મીટર, આનું મૂલ્ય કેટલું 30 મીટર થાય. તો શરૂઆતમાં આ 0 મીટર. તો કણ ઓ સ્થાને છે, ઓ થી એ સુધી પહોંચે, એ થી બી સુધી પહોંચે. તો આ પ્રારંભિક સ્થાન થાય, અંતિમ સ્થાન થાય. તો આવો પ્રશ્ન પૂછાય. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કણ ઓ સ્થાનેથી એ સ્થાને, ત્યારબાદ બી સ્થાને પહોંચે છે. તો કણનું સ્થાનાંતર તથા પથ લંબાઈ શોધો. તો કણનું સ્થાનાંતર અને આપણે પથ લંબાઈ શોધવાની છે. ઓ સ્થાનેથી એ સ્થાને ને એ સ્થાનેથી બી સ્થાને પહોંચે છે. તો જો કણ કયા સ્થાને છે? ઓ સ્થાને છે. ફરીમાં આકૃતિ દોરો અહીંયા. તો જો ઓ સ્થાનેથી એ સ્થાને અને એ સ્થાનેથી બી સ્થાને પહોંચે છે. આની સ્થાન કિંમત કેટલી હતી? 20 હતી, અને પેલી કેટલી હતી? તો 30 હતી. કેટલી હતી? 30. આ મીટરમાં છે. તો પથ લંબાઈ એટલે અહીંથી અહીંયા, અહીંથી અહીંયા, કા પેલું કુલ અંતર. તો પથ લંબાઈનું સૂત્ર જો લખીએ તો પથ લંબાઈ બરાબર કણ ક્યાંથી ઓ થી એ સુધી પહોંચે એટલે ઓ એ, પછી એ થી બી સુધી પહોંચે એટલે એ બી. ઓ એનું માપ કેટલું થશે? તો આ અંતર કેટલું? તો 20 એકમ છે, તો 20. એ અને બી વચ્ચેનું અંતર જો 30 ને 20 એટલે આ તમે માપો માપપટ્ટીની મદદ, તો કેટલું થાય? 10 થાય. 20 થી 30, 10 થયું કે નહીં? તો આ 10. ચલો કેટલું થાય? 20 વત્તા 10 એટલે 30 થશે. તો આમ પથ લંબાઈ કેટલી થાય? 30 મીટર થાય, કારણ કે આ એકમ મીટર છે ને, એટલે એનો એકમ પણ કયો આવશે? મીટર. હવે આપણે વાત કરીએ સ્થાનાંતરની. તો સ્થાનાંતરમાં તમે શું લખશો બોલો? અંતિમ સ્થાન, અંતિમ સ્થાન કિંમત માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન કિંમત. ચલો આ બી એ અંતિમ સ્થાન થયું, ઓ એ પ્રારંભિક સ્થાન થયું. અંતિમ સ્થાન કિંમત કેટલી? તો 30. પ્રારંભિક સ્થાન કિંમત કેટલી? તો 0. તો સ્થાનાંતર કેટલું મળશે? તો 30 મીટર મળે. તો આ પથ લંબાઈ થઈ, આ સ્થાનાંતર થયું. હવે આટલું યાદ રાખો, પથ લંબાઈના સંકેતમાં આપણે એલ વડે દર્શાવીશું, અને સ્થાનાંતરના સંકેતમાં ડી વડે દર્શાવી દઈએ. એવું જરૂર નહીં કે ડી વડે દર્શાવો, એસ વડે દર્શાવો, આને એક્સ વડે દર્શાવો, અને એક્સ વડે દર્શાવો. પણ જેવું કીધું હોય દાખલામાં એ રીતે તમારે કામ કરવાનું. તો પથ લંબાઈને ધારો કે હું અહીંયા એલ વડે દર્શાવી દઉં છું, અને સ્થાનાંતરને ડી વડે દર્શાવી દઉં છું. તો આમ પથ લંબાઈનો એકમ મીટર, તો સ્થાનાંતરનો એકમ પણ કયો છે? મીટર છે. તો આ કેસની અંદર તમે જો પથ લંબાઈની કિંમત અને સ્થાનાંતરની કિંમત કેવી મળી? તો સરખી મળી. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? એલ બરાબર ડી થાય. આ કેસની અંદર એલ બરાબર શું થાય છે? ડી થાય છે. એલની કિંમત ધન મળી, સ્થાનાંતરની કિંમત પણ ધન મળી. એનો મતલબ કે એલ ગ્રેટર દેન 0. ધન મળી એટલે એલ ગ્રેટર દેન 0, ડી ગ્રેટર દેન 0. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. તો અહીંયા જો પથ લંબાઈએ ધન મળી છે અને સ્થાનાંતરે ધન મળ્યું છે. એલ અને ડીની કિંમત કેવી છે? સરખી છે. હવે આપણે વાત કરીએ, બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. તો જો એક કણ, જો હું આકૃતિ દૂર એટલે તમને ખ્યાલ આવે, તો જો અહીંયા ધ્યાન આપો. એક કણ ઓ સ્થાનેથી ગતિની શરૂઆત કરે છે. પ્રથમ એ સ્થાને પહોંચે છે, ત્યાર પછી બી સ્થાને પહોંચે છે. આની સ્થાન કિંમત કેટલી? તો 0. આની સ્થાન કિંમત આપણે 30 લઈએ, આની સ્થાન કિંમત -10 લઈએ. આ મીટરમાં છે. હવે તમે જો આ દાખલા માટે
તો કણ ઓ સ્થાનેથી ગતિની શરૂઆત કરે છે. આ રીતે લખી દઉં છું. કણ ઓ સ્થાનેથી ગતિની શરૂઆત કરે છે. કણ ઓ સ્થાનેથી ગતિની શરૂઆત કરે છે. પ્રથમ એ સ્થાને પહોંચે, ત્યારબાદ બી સ્થાને પહોંચે છે. તો સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધો. સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધો. આવું એક એક્ઝામ્પલ છે. હવે તમે અહીંયા વિચારો, પથ લંબાઈ શોધો, કાપેલું કુલ અંતર. પથ લંબાઈની જો વાત કરીએ તો પથ લંબાઈ કોને કહેવાય? તો પથ લંબાઈ એટલે કાપેલ કુલ અંતર. તો જો કણ ક્યાંથી ગતિની શરૂઆત કરે તે ઓથી, તો ઓથી ક્યાં પહોંચે? તો એ સુધી. પછી એથી ક્યાં પહોંચે? તો બી સુધી, એટલે એ બી. આનો સરવાળો કરવો પડે. ઓથી એ સુધી એટલે આ માપપટ્ટીની મદદથી 0 થી 30 સુધી એટલે 30 મીટર થાય કે નહીં? આ અંતર ઓથી એ સુધીનું અંતર કેટલું? 30 મીટર. એથી બીની સુધી હવે માપપટ્ટી અહીંથી અહીંયા મૂકો, કેટલી થાય બોલો? આ 30 તો થાય, વત્તા 10 થાય કે નહીં? માપપટ્ટીની મદદથી માપવાનું છે અંતર. એટલે તમે વિચારો કે આ રીતે હું માપપટ્ટી મૂકું તો આ કેટલું? 30 વત્તા 10. સરવાળો કરવો પણ ભલે આ માઇનસ રહે, પણ આપણે તો શું કરવાનું છે? આ લંબાઈ ટોટલ માપવાની છે. આ 30 આ દેખાય છે કે નહીં? અને આ 10 દેખાય કે નહીં? તમને એમ થાય કે માઇનસ છે તો માઇનસ કરો, એવું નહીં. જો આ 30 વત્તા 10 ટોટલ લંબાઈ માપવાની. એથી બી સુધીની લંબાઈ માપવી પડે. એથી બી સુધીની લંબાઈ આપણે આમ માપીએ તો આમ કરીને મૂકો તો એથી બી આ 30 વત્તા 10, 30 વત્તા 10 એટલે કેટલા થાય? 40 થાય. તમે 30માંથી 10 બાદ ના કરી દેતા, નહીં તો પછી શું થાય? આ લંબાઈ કપાઈ જાય. આપણે તો એથી બી સુધી આખી આ રેખાખંડની આટલે આટલું આ માપ માપવાનું છે. આ લંબાઈ માપવી હોય તો શું કરવું પડે બોલો? માપપટ્ટીની મદદથી માપો તો શું થાય બોલો? 30 વત્તા 10 થાય કે 30માંથી 10 જાય? તમે જ વિચારો, પ્રેક્ટિકલ કરો તો ખબર પડી જશે. તો 30માં 10 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 40 થાય. તો આ 40 લખવા પડે. ભૂલથી 30માંથી 10 બાદ ના કરી દેતા, નહીં તો અહીંયા 20 આવશે, દાખલો ખોટો પડશે. ખબર પડી કે ના પડી? ના ખબર પડી તો ફરી એક વખત રિવાઇઝ કરીને જોઈ લો, એટલે ખ્યાલ આવી જશે તમને. તો 30 વત્તા 40 બરાબર કેટલા થશે? 70 મીટર. તો પથ લંબાઈ કેટલી મળી? તો આપણને 70 મીટર મળી. વાત કરીએ સ્થાનાંતરની. અહીંયા સ્થાનાંતર જો લઈએ તો શું લખાય બોલો? અંતિમ સ્થાન માઇનસ શું લખીશું? પ્રારંભિક સ્થાન કિંમત. બરાબર, સ્થાન કિંમત છે યાર. અંતિમ સ્થાન લખવું એટલે સમજી લેવું કે સ્થાન કિંમત. પ્રારંભિક સ્થાન કિંમત. અંતિમ સ્થાન કિંમત કેટલી છે જુઓ તો. અંતિમ સ્થાન એટલે કણ અહીંથી ગતિ કરતો અહીંયા આવ્યો ને, અહીંથી અહીંયા એટલે અંતિમ સ્થાન કિંમત 10 એટલે કે -10. સ્થાન કિંમત કીધી છે એટલે -10. સ્થાન કિંમત એટલે એનું સ્થાન નક્કી કરતી કિંમત. આ તમે +10 લો ને તો પછી સ્થાન કિંમત અહીંયા આવી જાય. 10 આ બાજુ લેવા પડે. x અક્ષની ઋણ દિશામાં હોય સ્થાન કિંમત. જો અહીંયા બીની સ્થાન કિંમત નક્કી કરવાની. તમે કદાચ પ્લસ કરો તો આ બાજુ દર્શાવવું પડે, પણ બી તો ખરેખર ઋણ દિશામાં છે એટલે અહીંયા સ્થાન કિંમત -10. માઇનસ ઓની સ્થાન કિંમત, શરૂઆતની સ્થાન કિંમત કેટલી? તો 0. તો પછી અહીંયા શું મળશે? -10 મળે. પથ લંબાઈને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? L વડે દર્શાવીએ છીએ. સ્થાનાંતરને શેના વડે દર્શાવીએ? D વડે દર્શાવીએ. આનો એકમ પણ કયો આવશે? મીટર. તો આ કેસમાં તમે જુઓ, આ 70 મીટર મળ્યા, આ -10 મીટર મળ્યા. એટલે આ બેની કિંમત સરખી થતી નથી. પણ એલની કિંમત D કરતાં મોટી તો છે ને. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? L ગ્રેટર દેન D મળે છે. શું મળે છે? L ગ્રેટર દેન D મળે છે. પણ એલની કિંમત કેવી મળે છે? ધન મળે છે. અહીંયા L ગ્રેટર દેન 0. પણ ડીની કિંમત કેવી મળે છે? તો ઋણ મળે છે. D લેસ દેન 0. તો આને આપણે શું કહીશું? સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ. હજુ તમે સમજો, એક બીજું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. જો એક કણ O સ્થાને છે, O સ્થાનેથી A સ્થાને પહોંચે અને એ સ્થાનેથી ફરી પાછો O સ્થાને પહોંચે. ચલો, O થી એક કણ O સ્થાનેથી O થી A અને A થી O સુધી પહોંચે છે. તો સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધો.
હવે તમારે અહીંયા સ્થાનાંતરને પથ લંબાઈ શોધવાની. જો રકમ વ્યવસ્થિત વાંચો, ઓ થી એ થી ઓ જાય છે, તો અહીંયા આપણે સ્થાનાંતરને પથ લંબાઈ શોધવાની છે. ચલો, એ થી ઓ થી એ થી ઓ જાય છે, તો પહેલાં આપણે પથ લંબાઈ શોધી કાઢીએ. તો પથ લંબાઈ શું લઈશું બોલો? કાપેલું કુલ અંતર અહીંથી ઓ થી એ સુધીને એ થી ઓ સુધી, એને સંગત કિંમત 20 મીટર ધારો કે આપેલી છે. તો ઓ થી એ માટે 20, આમ માપો તો 20 અને આમ માપો તો 20, એટલે 20 + 20 બરાબર કેટલા થાય? 40 મીટર. તો પથ લંબાઈ કેટલી મળી? 40 મીટર મળી. વાત કરીએ સ્થાનાંતરની. સ્થાનાંતર માટે જો લખીએ તો અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન કિંમત. અંતિમ સ્થાન કિંમત તો ઓ, કારણ કે કણ ગતિ કરતો કરતો ફરી પાછો ઓ એ જ પહોંચે છે, એટલે અંતિમ સ્થાન કિંમત એટલે ઓ, પ્રારંભિક સ્થાન કિંમત એટલે ઓ, ઓની સ્થાન કિંમત કેટલી? તો 0 - 0 એટલે શું થશે? 0 મીટર. પથ લંબાઈને હું એલ વડે દર્શાવી દઉં, ધારો કે સ્થાનાંતરને હું ડી વડે દર્શાવું, તો શું થાય બોલો? અહીંયા એલની કિંમત ડી કરતાં મોટી મળે છે. એલની કિંમત તો ધન જ મળે છે, પણ ડીની કિંમત કેટલી મળી? 0 મળી. સ્થાનાંતર 0 મળી, પથ લંબાઈ તો 0 કરતાં મોટી જ મળી. તો હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, આમ આપણે જુદા જુદા કેસની જો વાત કરીએ તો તમે શું કહી શકો બોલો? સ્થાનાંતર કેવું હોઈ શકે? તો સ્થાનાંતર અહીંયા વિચારો, તો સ્થાનાંતર ધન છે, અહીંયા સ્થાનાંતર ઋણ છે, અહીંયા સ્થાનાંતર 0 છે. તો એનો મતલબ એ છે કે સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. પથ લંબાઈની વાત કરીએ તો જો પહેલા કેસની અંદર L > 0, બીજા કેસની અંદર પણ L > 0, ત્રીજા કેસની અંદર પણ L > 0, તો બીજો મુદ્દો કયો મળ્યો? તો પથ લંબાઈ હંમેશા ધન જ હોય. શું કહી શકો બોલો? પથ લંબાઈ હંમેશા ધન જ હોય. સ્થાનાંતરની બાબતમાં જો વાત કરીએ તો સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. તો આમ તફાવત મળ્યો કે ના મળ્યો? ચલો, પથ લંબાઈ હંમેશા ધન જ હોય, સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. પહેલા કેસમાં તમે જુઓ તો L = D છે, એટલે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ બંને સરખા છે. બીજા કેસમાં જુઓ L > D છે, ત્રીજા કેસમાં જુઓ તો L > D છે. તો આમ તમે જો વિચારો તો આ ત્રણ કેસને ધ્યાનમાં રાખીને જો લખીએ તો L > D, તો આના પરથી તમે શું કહી શકો? પથ લંબાઈ એ સ્થાનાંતર જેટલી અથવા તેનાથી મોટી જ હોય. પથ લંબાઈ કેવી હોય બોલો? સ્થાનાંતર જેટલી અથવા તેનાથી મોટી જ હોય. બીજું શું કહી શકાય? પથ લંબાઈ હંમેશા માટે ધન જ હોય. ત્રીજું શું કહી શકાય? સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. હવે આપણે વાત કરીએ પથ લંબાઈમાં, તો આપણે જો કણ કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે પથ લંબાઈથી નક્કી થતું નથી. ધારો કે ઓ થી એ થી બી, ચલો આ કેસમાં તો તમે નક્કી કરી શકો કે ભાઈ એક્સ અક્ષની ધન દિશામાં જ જાય છે. પથ લંબાઈ માટે અહીંયા તમે વિચારો તો ઓ થી એ અને એ થી બી, પહેલાં ધન દિશામાં જાય પછી પાછું ઋણ દિશામાં જાય, એટલે પથ લંબાઈ ઉપરથી તમને દિશા નક્કી કરી શકતા નથી. અહીંયા જો ઓ થી એ થી અહીંયા પણ દિશા નક્કી થતી નથી. પણ સ્થાનાંતરના કેસમાં જુઓ, એક્સ અક્ષની ધન દિશા, ઓ અને બી ઉપર ધ્યાન આપે એટલે આમ સદિશ દોરાય, એટલે આમ જ દિશા નક્કી થાય. એની દિશા સીધી મળે. અહીંયા દિશા કેવી મળશે? અંતિમ સ્થાન આ છે, પ્રારંભિક સ્થાન છે, એટલે આમ જ દિશા નક્કી થાય છે, એટલે આ ઋણ દિશા નક્કી થાય છે. તો સ્થાનાંતર ધન હોય તો ધન દિશા લેવાની, સ્થાનાંતર ઋણ હોય તો ઋણ દિશા લેવાની. બરાબર? શૂન્ય હોય તો દિશા નક્કી થતી નથી. ટૂંકમાં સ્થાનાંતરથી દિશા નક્કી થાય છે, જ્યારે પથ લંબાઈથી દિશા નક્કી થતી નથી. શું યાદ રાખશો બોલો? સ્થાનાંતરથી દિશા નક્કી થાય છે, જ્યારે પથ લંબાઈથી દિશા નક્કી થતી નથી. માટે સ્થાનાંતર એ સદિશ રાશિ છે, જ્યારે પથ લંબાઈ એ કેવી રાશિ કહેવાય? અદિશ રાશિ કહેવાય. તો આમ સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈનો તફાવત તમે જાતે લખી શકો. તો સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈનો જો તફાવત લખીએ, હું બોલી જાઉં છું, તમારે જાતે જ લખવાનો છે. પહેલાં તો વ્યાખ્યાવાળો લખી દેવાનો. આપેલા સમયમાં કણે કાપેલા કુલ અંતરને પથ લંબાઈ કહે છે. સ્થાનાંતરમાં શું લખશો બોલો? આપેલા સમયમાં પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને સ્થાનાંતર કહે છે. ચલો, મુદ્દો થઈ ગયો. ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો કયો આવશે બોલો? પથ લંબાઈ હંમેશા માટે ધન જ હોય છે, સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે છે. પથ લંબાઈ એ અદિશ રાશિ છે, સ્થાનાંતર એ કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ છે.
પથ લંબાઈ હંમેશા સ્થાનાંતર જેટલી હોય અથવા તેનાથી મોટી હોય છે, જ્યારે સ્થાનાંતર શું કહેવાય બોલો? એ પથ લંબાઈ જેટલું અથવા તેનાથી નાનું હોય છે. તો આ એનો તફાવત થયો. તો હોમવર્કમાં હું તમને એક કામ આપીશ, તફાવત લખો. શું લખવાનું? તફાવત. કોનો તફાવત લખવાનો બોલો? તો તફાવત લખો. પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો તફાવત જણાવો. શું જણાવવાનું છે તમારે? પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો તફાવત. તો આ તફાવત તમારે સ્પષ્ટ કરવાનો છે. હવે સામ્યતા શું છે? તો પથ લંબાઈનો એકમ તો મીટર. સ્થાનાંતરનો એકમ જો લઈએ તો એ પણ મીટર. પારિમાણિક સૂત્ર લઈએ તો આનું પણ પારિમાણિક સૂત્ર કેટલું આવશે? L1. આનું પણ પારિમાણિક સૂત્ર કયું આવશે? L1. તો આ સામ્યતા છે. પથ લંબાઈનો એકમ અને સ્થાનાંતરનો એકમ સરખા, એના પારિમાણિક સૂત્રો સરખા, પરંતુ એનો તફાવત જે છે તમારે જાતે લખવાનો છે. પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો તફાવતનું હોમવર્ક તમને કામ આપું છું આટલું, એ તમારે જાતે પૂરું કરવાનું. તો આને આપણે કહીશું પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર. હવે પથ લંબાઈ ઉપરથી જે ભૌતિક રાશિ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે તેને આપણે શું કહીશું? ઝડપ કહીશું. અને સ્થાનાંતર ઉપરથી જે ભૌતિક રાશિ વ્યાખ્યાયિત કરીશું તેને આપણે શું કહીશું? વેગ કહીશું. તો ઝડપ અને વેગની જે ચર્ચા જે કરવાની છે એ તમે આ પહેલાં પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર વિશે વ્યવસ્થિત સમજી લો, અને ત્યાર પછી આપણે ઝડપ અને વેગની ચર્ચા એના પછીના વિડીયોમાં કરીશું.